محمد الغزالي ثم إلى روح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى روح الشيخ بكر بن سالم وأخيه أقيل ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد وإلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاد محمد الحبشي وذريته خصوصا إلى حبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى حبيب أحمد بن علي الحبشي وإلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وإلى روح الحبيب علي مشهور بن محمد بن سلمى حفيظ ثم إلى روح عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف ثم عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى روح الحبيب حسن وإلى روح الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن علي الشاتري ثم إلى روح الحبيب على عبد الله بن محمد بن عبد شهاب الدين وإلى روح الحبيب علي بن جعفر الإدريس ثم إلى روح سيد محمد ثم إلى روح محمد بن حسين الإدريس ثم إلى روح سيد محمد بن طه بن عبد الأسقاف وعم جعفر بن الأسقاف وصول المفرع من جزبين إليهم أجمعين إلى أرواح أولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة عن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا أن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن من جميع الأمراض من جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها الله يطول أعمارنا في صحة وعافية على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه ورداع يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه ورداع يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع
يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأدهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا.
مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنسر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قدت لا أتوانى حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معت تقاصر عن عطاه نوانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله
صلى الله عليه وعلى آله. سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله سبحان الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه عدد كلماته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور نواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية
رسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام للرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما يا رسول الله قدها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله
الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا هالطال يهمع صلى الله على محمد وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد وسلم أحمد الطهرى وآله والصحابة بس ناشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا
في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة وقنا عذاب النار. آمين. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك الرحمن إلا رب العالمين. Kabul insyaallah. Baik, kita lanjutkan Minhajul Abidin. حد بيقرأ. Radhiyallahu anhu. Faslun bayani hakikati taubatis shadiqah. Jumlatul amr annaka idza ibtada'ta tabarra'ta qalbaka min dhunubi kulliha dan tuwattinahu ala alla ta'uda ila dhanbin abadan albatta liyakun makana minka ala wajhin alimallahu subhanahu wa ta'ala sadaqa azmika fihi qalbin sadiqin taqiyyin wa turdiyal khusuma bima amkanaka taqdiyal fawaita bima taqdiru alaik tarji'u fil baqi ila Allah subhanahu wa ta'ala bintihali tadarruk yakfika dhalika thumma tadhhab tagsil siyaba salli arba'a raka'atin kama tajib tad'u wajhaka 'ala al-ardi fi makanin khalin la yaraka illa Allah subhanahu thumma taj'alu turaba 'ala ra'sika wa tumarrigu wajhika alladhi hiya a'zu a'dha'ika bit-turab bidamin jar wa qalbin hazin sautin 'ali tadhkuru dhunubaka wahidan ma amkanaka wa talumu nafsaka al-'asiyata 'alayha tuwajjihha wa tuwabbihuha wa taqul ama tastahi ya nafs ama an laka an tatubi alati tawbatun bi ajabillahi subhanahu alati hajatun bisubtillahi subhanahu wa tadkuru min hadha kathiran aw wa tabki thumma fa'u yadayka ila rabbir rahim subhanahu wa taqulu ilahi abdukal abidu raja ila babik abdukal asi raja ila sulh abdukal muznibu ataka bil usr fa'fu anni bijudik taqabbalani bifadlika wanzur ilayya birahmatika Allahumma ighfir lima sanaf minal dzunub waqsimni fi ma baqiya minal ajal fa innal khaira kullahu biyadik wa anta bina ra'ufur rahim. Thumma tad'u du'a siddah wa huwa ya mujalli azaim al-umur ya muntaha himmatal mahmumin ya man idza arada amran innama yaqulu lahu kun fayakun ahatat bi dhunubun antal madhkurun laha ya madhkuran bi kulli siddah kuntu addahuruka bihadhihi
وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ثم أكثر من البكاء والتذلل وقل يا من لا يشغله شأن عن شأن ولا سمع عن سمع يا من لا تغلبه مع مسائل يا من لا يضرمه إلى ملحد أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تستغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات وترجع إلى طاعة الله جل جلاله وتكون قد ثبت توبة نصوحا قد خرجت من الذنوب طاهرا ويوم ولدتك أمك وأحبك الله تعالى ولك من الأجر والثواب وعليك من البركة والرحمة ما لا تهيت به وصف واسف وحصل لك الأمن والخلاص ونجوت من غصة المعاصي بليتها وبليتها في الدنيا والآخرة وكنت قد قطعت هذا العقبة بإذن الله سبحانه الله تعالى ولي الهداية والتوفيق بمنته وفضله. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita sampai di bagian akhir Aqabatut Taubah, tahapan taubat di kitab Minhajul Abidin karya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di pertemuan yang lalu kita sama-sama membahas bagaimana ucapan para salaf, juga beberapa riwayat mengenai kehati-hatian orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup ini dan bagaimana taubat mereka yang bersungguh-sungguh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bab ini, bagian akhir ini, Imam Ghazali akan menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat taubat yang sesungguhnya. Taubat yang tulus itu, kalau kita mau bertobat dengan taubat yang tulus itu bagaimana caranya? Selain ini sebagai pelengkap, maksud saya sebagai pelengkap apa yang sudah kita pelajari dari rukun-rukun taubat di pertemuan yang lalu atau syarat-syaratnya. Jadi kalau kita menjalankan pelengkap ini tapi syarat-syaratnya tidak kita penuhi, ya sama saja bohong. Syarat-syaratnya itu yang paling pokok. Nah, pelengkapnya, caranya supaya kita bertobat dengan tobat yang tulus, Imam Ghazali mengajarkan di bagian akhir tahapan taubat ini. Wa jumlatul amr, kata Imam Ghazali, kesimpulan dari apa yang kita bahas, annaka idzab tada'ta, sesungguhnya engkau jika memulai, fabarra'ta galbaka anidz dzunub kulliha, idzab tada'ta maksudnya jika engkau memulai melewati tahapan ini, yaitu ketika engkau memulai akan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau memulai hidupmu ingin menyucikan dirimu dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyucikan dirimu dari perbuatan maksiat yang pernah kau lakukan di masa yang lalu, menyucikan dirimu dari dosa-dosa
yang menjijikkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Idzab tada'ta, kalau engkau sudah mulai mau melewati tahapan ini, fabarra'ta qalbaka 'anidz dzunubi kulliha, lalu engkau berlepas tangan dari perbuatan dosa, engkau melepaskan atau menyucikan hatimu dari segala perbuatan dosa. Sebab dosa itu berpengaruh terhadap hati. Engkau ingin menyucikan hatimu dari perbuatan dosa. Anggota badan kita yang berbuat dosa, tapi yang kotor adalah hati kita. Seperti yang disampaikan Rasul, satu perbuatan dosa, satu titik di dalam hati kita. Kalau perbuatan dosa itu kita lakukan, bertambah titik-titik di hati kita. Dan kalau terus-menerus kita tidak pernah menyucikan hati kita dari bekas dosa-dosa itu, ditakutkan nanti hati kita menjadi hati yang tertutup. Kalau hati sudah tertutup, tidak bisa lagi menerima kebaikan, tidak bisa mendengar nasihat, telinganya tertutup dari nasihat. Kemudian pandangan matanya akan berbalik. Yang hak nanti jadi batil, yang batil jadi hak. Karena telinganya sudah tidak menerima nasihat lagi, pandangan matanya, maksudnya cara dia memandang hidup ini akan terbalik nanti. Jadi kita harus benar-benar menjauhi perbuatan dosa, karena dosa itu yang terus-menerus dilakukan dan tanpa pernah kita sucikan diri kita dari dosa itu, ditakutkan akan menyebabkan mati dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah min dzalik, su'ul khatimah. Karena hati yang tertutup tadi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun. Atau sama seperti umatnya Nabi Nuh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Wa asarru yaitu terus-menerus dalam dosa. Setiap Nabi Nuh mau memberi nasihat kepada orang-orang itu, Nabi Nuh memberi nasihat dengan rahmatnya, kasih sayang terhadap mereka. Taunya kasih sayang, kata-kata itu yang diucapkan Nabi Nuh, kullama da'autuhum, setiap aku menyeru mereka, litaghfira lahum, supaya engkau wahai Allah mengampuni mereka. Jadi Nabi Nuh ini menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa umatnya, itu rahmat di dalam hatinya Nabi Nuh. Tapi umatnya ini tidak memahami kadar kedudukan Nabi Nuh karena hatinya yang tertutup. Kenapa bisa tertutup? Asarru, terus menerus berbuat dosa yang menjadikan hatinya tertutup, istikbara. Wa asarru wastakbarus istikbara, menjadikan hatinya sombong. Ciri-cirinya sombongnya apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ciri-ciri sombongnya dan ciri-ciri hatinya tertutup, menutup telinganya setiap Nabi Nuh mengajak mereka kepada kebenaran. Sesuai dalam hadits Rasul, al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Merasa dirinya paling pinter. Diajak orang untuk rendah hati, susah. Diajak orang untuk kembali kepada Allah, susah. Itu ciri-ciri orang sombong. Kayak iblis, disuruh sujud menghormati Nabi Adam, pada hakikatnya dia menghormati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi aba wastakbar. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Sampai-sampai mereka lihat wajahnya Nabi Nuh aja enggak mau. Ditutup. Bajunya ini ditutup.
Jadi bajunya ini diangkat, ditutupkan ke wajahnya semua. Setiap Nabi Nuh memberi nasihat. Nah ini bahayanya hati kalau tidak segera disucikan dari dosa. Tadinya sedikit, kita biarkan tambah lama menjadi banyak dan tertutup nanti hatinya. Bi'an tuwattinahu. Bagaimana kita memulai taubat itu? Mulai menyucikan hati kita dari perbuatan dosa. Caranya bi'an tuwattinahu ala alla ta'uda ila dzambi abadan albattah. Kita bertaubat, berusaha menyucikan hati kita dari perbuatan dosa dengan cara menetapkan, mengukuhkan di dalam hati kita itu semangat atau cita-cita atau keinginan untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu abadan selama-lamanya, albattah sama sekali, betul-betul mutlak tidak akan kembali. Jadi mengukuhkan di hati kita untuk tidak kembali mengulangi perbuatan dosa selama-lamanya mutlak. Itu diantara ciri-ciri orang yang benar-benar memulai tahap ini. Nah, ciri-cirinya itu. Liyakun makana minka ala wajhin alimallahu subhanahu wa ta'ala sidqa azmika fihi min qalbin sadiqin tagiyyin. Menjadi apa yang ada di dalam hatimu itu ala wajhin alimallah, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kondisi hatimu itu dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi memiliki azam, keinginan, sidqa azmik, yang sungguh-sungguh berasal dari hati yang tulus, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah. Tulus tobatnya bukan karena siapa-siapa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hatimu dalam kondisi memiliki keinginan yang sungguh-sungguh yang muncul dari hati yang tulus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri-cirinya. Kalau kamu melewati tahapan ini. Tadi pertama, mulai menyucikan hati dari dosa, kemudian berjanji di dalam hati tidak mau kembali, dan janji itu muncul dari hati yang tulus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa turaddil khusuma bima amkanak, di antara proses kamu menjalani tahapan taubat ini, kamu berusaha mencari ridho orang-orang yang pernah kamu sakiti dulu. Kalau salah kamu, dosa kamu terkait dengan makhluk. Orang kalau mau betul-betul bertaubat, oh dosa saya ternyata dulu terkait dengan makhluk. Saya pernah menyakiti badannya, umpamanya. Ada cara menghilangkan dosa orang yang pernah menyakiti badan orang, umpamanya pernah mukul atau pernah ngeroyok orang. Cara menyudahi dosa itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kita sudah bahas itu ya. Oh saya dulu pernah utang nggak bayar-bayar sampai sekarang. Cara menyudahi dosa itu tidak cukup. Ya Allah tobat, tidak cukup. Ada caranya. Kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu. Dibayar, atau kalau nggak bisa bayar, minta ridho orang tadi. Ini turaddiya al-khusuma bima amkanak. Sekuat tenaga kamu, bagaimana caranya supaya selesai urusan kamu dengan makhluk ini. Oh saya dulu pernah menggunjing, ada caranya. Bagaimana menyelesaikan dosa
menggunjing orang. Oh, dulu saya pernah membid'ahkan orang. Itu dosa besar juga. Saya pernah mengatakan, oh ini kamu ini ahlil bid'ah, padahal enggak. Kamu ini kafir, padahal enggak. Kamu ini musyrik, padahal tidak. Nah, ini dosa besar, dan Imam Ghazali juga menjelaskan bagaimana caranya menghilangkan dosa menuduh orang mukmin dengan musyrik atau dengan kafir atau dengan ahlul bid'ah, atau kalau zaman sekarang ditambah lagi penyembah kubur. Al-kuburiyun. Penyembah kubur. Nah, al-kuburiyun. Kita al-kuburiyunnya beda, bukan penyembah kubur. Al-kuburiyun cari berkah. Nah, cari berkah, enggak apa. Al-kuburiyun itu diperintahkan sama Rasulullah SAW. Zurul kubur, kuburiyun kita ya. Zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Nah, hati-hati, jangan ikut-ikut orang sembarangan, nuduh orang sembarangan. Karena kalau kita tuduh orang itu, kita punya sangkutan nanti di akhirat. Cara taubatnya, ya kita harus minta ridhonya. Ada caranya, sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali, saya tidak akan mengulang panjang lebar lagi. Wa taqdi al-fawaid bima taqdir alaih. Atau kalau dosamu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kamu meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada dirimu, kamu tinggalkan. Umpamanya ninggalkan puasa. Sudah wajib puasa, mulai puasanya umur 30 tahun. Umur 30 tahun baru mulai puasa. Kamu baleghnya umur berapa? La haula wala quwata illa billah. Baleghnya, wah saya enggak tahu Ustaz ya. Kalau enggak tahu hukumi saja umur 15 tahun. Berarti kalau 15 tahun sampai 30 kamu enggak pernah puasa. Mau tobat? Sungguh-sungguh mau tobat ya. Utangmu sama Allah ini dibayar. Dibayar. Berarti kamu punya utang puasa 15 sampai 30, 15 bulan. Kamu punya hutang puasa 15 bulan. Tapi jangan terus orang baru mau tobat, kemudian kamu punya utang puasa 15 bulan. Tidak jadi tobat dia. Sebaik-baik tidak puasa sampai mati sisan. Sekalian sudah, tanggung sudah. Tapi ini bagi orang-orang yang memang betul-betul mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi diri kita sendiri. Kalau orang di luar sana yang baru mau mendekat kepada Allah, jangan kita kasih beban yang berat. Dia sudah mau bertaubat, walaupun belum bayar utangnya, itu sudah kebaikan yang luar biasa. Tapi kalau mau bersungguh-sungguh, ya dibayar. Sama seperti sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ibu saya wafat, punya utang puasa. Saya bayar atau enggak utangnya, kata sahabat ini. Kata Rasulullah, kalau dia punya utang sama makhluk, kamu bayar enggak? Saya bayar. Nah bagaimana kalau hutangnya sama pencipta? Bayar hutang ibu kamu itu. Disuruh bayar sama Rasulullah SAW. Nah, saya punya utang sholat, bayar utang sholat kamu. Loh, tahunan loh Ustadz ini saya utang puasanya, bayar. Itu menunjukkan kesungguhan kamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka membayar hidup mereka yang pernah mereka jalani tanpa sholat saat mereka belum wajib sholat. Itu sudah lebih-lebih itu. Kalau kita nggak usah seperti itulah. Ada orang mulai menjaga sholatnya, itu sudah bagus. Kalau mau ditingkatkan lagi kualitasnya, membayar hutang sholat yang pernah dia tinggalkan sebelum dia sadar. Waktu dia masih mabuk dunia dulu, dia ninggalkan sholat berapa tahun? Setahun, 2 tahun, bayar. Ini berarti kualitasnya semakin meningkat.
Ini para wali Allah Subhanahu wa taala di dalam manaqib-manaqib mereka dibayar waktu mereka di dunia, ini sudah tidak wajib lagi ini ya. Tapi mereka ingin hidup mereka ini umpamanya umurnya 60 tahun, ya 60 tahun itu tidak lewat tanpa sholat. Kita umur 1 hari, sudah sholat kita? Belum. Umur 2 hari, belum sholat. Kapan kita mulai sholat? Umur 5 tahun atau 7 tahun kita melakukan sholat. 7 tahun saya pernah tidak sholat di muka bumi ini. Padahal umur 0 sampai 7 itu dia belum wajib. Dibayar semua sama dia itu, hutang 7 tahun ini, supaya nanti kalau lihat di catatan umurnya umpamanya 60 tahun, 60 tahun itu betul-betul sempurna dengan sholat. Sampai seperti itu mereka itu, padahal itu bukan utang lagi itu sudah lebih-lebih karena mereka belum kena kewajiban. Tapi mereka ini betul-betul menginginkan kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang arah mereka menuju kepada Allah. Kalau kita baru mau sempurna urusan dunianya, urusan akhiratnya kurang lebih. Zuhud akhirat kita, bukan zuhud dunia. Kalau mereka zuhud terhadap dunia, kalau kita zuhud terhadap akhirat, sudah kurang lebih lah. Sudah sholat itu sudah baik. Loh, kebalik kamu. Akhirat itu yang lebih-lebih. Karena kita nanti ke akhirat perlu bekal yang banyak. Nah, diantaranya dengan cara mengqadha al-fawaid yang pernah kita tinggalkan. Zakat, dulu pernah kena kewajiban zakat, lama saya tidak zakat. Diqadha zakatnya. Wa tarji'u fil bagi ila Allah Subhanahu wa ta'ala bil ibtihal wat tadarru liyakfiyaka dzalik. Kemudian setelah kamu berusaha sekuat tenaga untuk tidak kembali kepada dosa, untuk meminta ridho orang-orang yang pernah kau sakiti, kamu juga berusaha mengqadha ibadah-ibadah wajib yang pernah kamu tinggalkan, kemudian di sisa umur kamu benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh memohon rendah hati agar menerima taubatmu dan tidak mengungkit-ungkit lagi nanti di akhirat kesalahan yang pernah, dosa yang pernah kau perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah kamu melakukan semua itu, taubatnya fatadhhab fataqtasil. Kamu mandi, namanya mandi taubat. Nah, mandi taubat ini sunnah. Kalau bisa setiap hari mandi taubat terus. Kita mandi subuh, mandi pagi, niatkan. Saya niat mandi taubat lillahi ta'ala. Mandi taubat. Nah, kata Imam Ghazali, mandi taubat. Caranya gimana? Seperti mandi wajib. Meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi taubat. Sebagian setiap hari niat mandi taubat, niat qadha apa namanya? Mandi wajib yang dulu-dulu pernah enggak paham. Sekenaknya kalau mandi kan diqadha. Diqadha itu termasuk fawaid itu ya. Termasuk apa faidah yang pernah kita tinggalkan itu. Wa tughassilu thiyabaka. Subhanallah. Baju yang pernah kau gunakan buat maksiat itu cuci, kata Imam Ghazali. Kenapa ini baju dicuci juga? Lah badan kamu cuci kan dari maksiat. Baju kamu yang kau gunakan untuk maksiat itu, badan kenapa kita mandi? Berharap supaya nanti kita ketika melakukan maksiat, telinga, mata, tangan, semua kaki, jadi saksi enggak di hadapan Allah? Jadi saksi kan? Kita berharap memandikan badan kita ini supaya saksi-saksi ini dihapus sama Allah. Hah? Disucikan oleh Allah. Jangan sampai tangan saya nanti bicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma badan, baju yang kita kenakan ini nikmatnya Allah enggak?
Nikmat Allah ini nanti bisa jadi saksi. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, kalau dia pakai baju, bajunya melaknat dia. Baju ini enggak terima dipakai orang yang suka meninggalkan sholat. Kalau dia keluar dari rumahnya mau pergi, rumahnya doa kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan orang ini ke aku. Rumah ini enggak suka. Jadi semua di alam semesta ini kan hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuci baju kita juga supaya nanti tidak menjadi saksi buruk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Niat ketika mencuci, ini mudah-mudahan bukti-bukti hancur nanti di hadapan Allah. Sama seperti orang kalau melakukan kejahatan takut ketangkep polisi. Sidik jarinya semua dibersihkan ini ya. Polisi aja bisa tahu kejahatan dari sidik jari. Allah subhanahu wa ta'ala tahu bekas dosa-dosa kita. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala kalau lihat orang dia tahu ada bekasnya orang melakukan dosa itu. Orang melakukan dosa itu ada bekasnya, sama seperti orang melakukan ketaatan, ada bekasnya juga. Bekasnya di mana? Bekas di wajahnya, bekas di bajunya, bekas di mobil yang dia kendarai, masuk rumahnya, bekas maksiat di sini. Ada sidik jarinya semua ini, bekas kejahatan, bekas dosa yang pernah dia lakukan, sampai air yang dia minum ini ada bekas busuknya. Air mandi yang dia gunakan untuk mandi ada bekas busuknya juga. Orang gemar maksiat itu baunya busuk seperti tidak mandi berbulan-bulan. Sama seperti orang yang taat, baunya harum. Karena kata Rasulullah, orang yang sholat 5 kali, wudhu 5 kali, kata Rasulullah, ibarat orang yang mandi di sungai 5 kali. Harumnya seperti apa baunya? Makanya Nabi Yakub, ayahnya Yusuf, waktu bajunya Yusuf dibawa oleh saudara-saudaranya, bajunya masih di Mesir, ayahnya tinggal di Palestina. Bajunya baru, saudaranya ini baru keluar bawa bajunya Yusuf, ayahnya ini sudah mencium baunya. Inni la ajidu rihah Yusuf. Laula antufannidun, inni la ajidu rihah Yusuf. Jadi orang soleh ini ada baunya ini, ada harumnya. Nah kita, hidung kita ini buntet, tidak bisa mencium bau itu ya. Buntet karena maksiat ini. Kita sumbat dengan maksiat setiap hari. Sama seperti orang yang setiap hari di sampah. Orang setiap hari hidupnya di sampah terus. Lama-lama dia bau sampah, biasa. Biasa. Tapi orang yang tidak pernah ke sampah, baru lewat aja dia. Orang yang di sampah, ini apa ini? Orang biasa-biasa kayak gini. Ya, kamu setiap hari hidupnya di sampah. Nah orang ahli maksiat, terus dia maksiat terus. Ya sama seperti di sampah. Dia tidak tahu maksiat itu ada aromanya. Wa tughassilu thiyabaka wa tusalli 4 rakaat kama yajib. Dan melakukan sholat 4 rakaat, yajib di sini bukan diwajibkan, tapi seharusnya, seperti seharusnya. Kama yajib, tapi Imam Ghazali seakan-akan mewajibkan. Kamu kalau mau sungguh-sungguh taubat, lakukan juga ini. 4 rakaat sholat sunnah taubat. Nah biasa dilakukan oleh para ulama khususnya Hadramut kalau melakukan sholat isyraq 4 rakaat ya. 4 rakaat niatnya sholat sunnah isyraq dan sholat sunnah taubat. Digabungkan, jadi setiap hari melakukan sholat sunnah taubat. Terus saya baru bangun subuh tadi tidak maksiat. Tahu dari mana kamu tidak maksiat? Sudah, sholat taubat terus. Sama seperti kita mandi kan nggak harus bau. Mandi harum biar tambah harum, itu ya juga sesuatu yang baik. Pakai minyak wangi, kan nggak harus bau, supaya lebih harum. Taubat di atas taubat, itu sesuatu yang bagus. Kemudian setelah engkau sholat 4 rakaat, wa tadha' wajhaka 'alal ard, kau letakkan wajahmu di bumi.
di lantai atau di tanah lebih bagus. Fi makanin khalin, tapi jangan di depan orang. Di tempat yang sepi. Cari tempat sunyi, sepi antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa di malam hari, sepi, enggak ada orang dengar. Kalau di depan orang nanti bisa komentar macam-macam atau bisa merubah niat tulus kita nanti ya. Fi makanin khalin, letakkan wajahmu, menunjukkan ketawaduan, rendah hati. Karena taubat itu harus rendah hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yaraka illallah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat tindakanmu saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taj'alit turab ala ra'sik. Nah, ini makanya lebih bagus di tanah bukan di lantai. Kau jadikan kepala kamu ini di tanah. Di tanah. Kenapa kok kepala ya? Kepala ini yang paling kita hargai ya. Makanya tempatnya di atas. Ini diletakkan di tanah. Wa tumarrighu wajhaka alladhi huwa a'azzu a'dha'ika fit turab. Lalu kamu gesek-gesekkan gitu ya. Kamu bergulung-gulung, kamu gulungkan atau kamu gesekkan wajahmu itu yang kamu muliakan itu, tapi bukan maksudnya raup dengan tanah gitu ya. Cukup sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Karena tujuannya itu supaya hati kita ini rendah gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya bukan tanahnya. Ini ada orang yang kadang-kadang berlebihan tapi tidak kena. Tidak kena. Tanahnya sama dia ditaruhkan di mukanya tapi dia taubatnya tidak benar-benar. Ini supaya menyempurnakan saja, membantu kita untuk rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kau gesekkan wajahmu ini di tanah tadi yang itu merupakan a'azzu a'dha'ik, anggota badanmu yang paling mulia itu ya. Di tanah bidam'in jarin, dalam kondisi engkau menangis, air matamu mengalir. Jadi berusaha kita ini nangis. Ini belum ngomong apa-apa ini ya. Sama seperti orang kalau mau minta maaf sama orang. Orang kalau mau minta maaf, yang mau dimintai maaf masih jauh. Jalannya dari jauh kan sudah menunjukkan rendah, gitu ya kan? Jalannya sambil bersungut-sungut. Tidak ada orang kalau minta maaf, jalannya gini. Tidak diterima maafnya. Ini tidak sungguh-sungguh ini maafnya. Nah, sama seperti itu. Kita ini mau minta maaf sama Allah, malunya luar biasa. Kita letakkan wajah kita di tanah ini sambil kita nangis. Belum ngomong sudah nangis. Itu mengakui bahwa dirinya ini benar-benar salah. Wa qalbin hazinin, dan dengan hati yang sedih. Karena orang nangis ini macam-macam. Ini berarti nangisnya dari hati. Ada orang nangis, nangisnya latah. Ditanya, kenapa kamu nangis? Ya semua satu masjid nangis. Saya nangis juga, terbawa. Nangis terbawa kondisi. Ini tapi nangis betul-betul dari hati kamu. Sedih kamu. Kenapa kamu ini jadi hamba kok membangkang kepada pencipta yang mencintai kamu, merahmati kamu, kok kamu ini jadi seperti sedihnya kita jadi anak yang durhaka sama ibu. Ibu kita kecewa sama kita. Atau bapak kita kecewa dengan kita. Sedih kita. Saya tidak mau jadi anak durhaka. Ini jadi hamba yang durhaka, lebih dari itu. Wa qalbin hazinin wa sautin alin, dan dengan suara yang alin, tinggi. Tapi maksudnya bukan teriak. Bukan teriak di sini ya. Maksudnya tinggi di sini suara yang betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil wa tadhkur dzunubak wahidan ma amkanak. Kau ingat dosa-dosa yang kau lakukan itu satu-satu. Banyak dosa yang kita lakukan yang memungkinkan kamu ingat dosa-dosa besar yang pernah kau lakukan. Nangis di hadapan Allah. Kata Rasulullah, fa in lam tabku fatabakau. Kalau kamu tidak bisa nangis,
tangis-tangiskan. Nah, caranya nangis itu ini. Sama Imam Ghazali diajari gitu ya, caranya nangis. Kau ingat dosa-dosamu, wa talumu nafsakal asiyah 'alaiha, dan sambil engkau mencela nafsumu yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tuwabbihuha, dan kau cela, kau rendahkan nafsumu itu, wa tagul, sambil engkau berbicara, ama tastahiya nafs, apa kamu enggak malu, hai nafsu? Enggak malu kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyuplai hidup kamu, menyuplai kenikmatan setiap hari tidak pernah berhenti, tapi kau gunakan kenikmatan itu untuk membangkang dia. Kau kembalikan kebaikan Allah ini, kau jawab dengan keburukan-keburukan. Engkau tidak malu. Tanya kepada nafsu kita. Ama tastahiya nafs? Ama ana laki an tatubi? Apa sekarang engkau baru mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa ini tidak pantas waktunya taubat kamu kepada Allah? Mau nunggu kapan lagi? Alaki tagah bi'adzabillahi subhanahu? Hei nafsu, apa kamu ini punya kekuatan nanti menghadapi siksanya Allah Subhanahu wa taala? Kompor di dapur saja kita tidak tahan lama-lama. Kamu punya kekuatan menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala? Alaki hajatun bi sukhtillahi subhanahu? Apa engkau ini ingin mendapat murka Allah Subhanahu wa taala? Mau kamu dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah murka kepada kita, tidak ada kebahagiaan lagi di hidup ini. Mau kita punya harta melimpah seperti apa, kesehatan seperti apa, kalau Allah murka kepada kita, habis sudah. Surga bukan surga lagi. Tidak ada surga. Apa kamu berani dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala? Wa tadhkuru min hadza katsir wa tabki. Ingat terus ini kata-kata ini sampai kamu nangis, kata Imam Ghazali. Sampai engkau menitikkan air mata. Summa, kalau sudah nangis, summa tarfa'u yadaika ila Rabb. Bangkit kamu, angkat tanganmu itu ke atas. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara khauf dan roja, orang itu tidak boleh khauf terus. Ketika kamu sudah nangis, kamu sudah sedih betul, kata Imam Ghazali, angkat tangan kamu ke langit, roja, sekarang punya harapan. Mengharap kepada Allah, ilar rabbir rahim, kepada Tuhanmu yang maha pengasih, subhanah, yang maha suci, watagul. Kemudian ucapkan, ilahi, Tuhanku, abdukal abik, inilah hambamu yang melarikan diri darimu. Maksudnya melarikan diri keluar dari jalanmu, melarikan diri menuju setan, menuju nafsu, menuju dunia. Ini hambamu yang melarikan diri darimu. Ilahi abdukal abik, raji'a ila babik. Sekarang aku mau kembali ke pintumu. Sama seperti anak yang lari dari rumah, nangis balik ke rumahnya. Sudah ngerasakan kan dia jauh dari orang tua, baru mak, bu, manggil ibunya di depan pintu. Ini kita kembali kepada Allah. Raji'a ila babik. Abdukal asi, Tuhan, inilah hambamu yang membangkang, mentalakmu, menceraikanmu. Raji'a ila suluh, sekarang saya mau suluh, mau rujuk, mau mengadakan perbaikan. Hubungan kami kemarin renggang, sekarang saya mau baikan lagi. Abdukal mudhnib, inilah hambamu yang banyak dosa, berdosa, ataka bil udhur, datang kepadamu minta maaf dengan
uzurnya, kelemahan dirinya. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Aku kan mau kembali kepadamu, maafkan aku. Fa'fu anni bijudika, bukan karena aku, tapi karena kedermawananmu. Kalau aku tidak pantas dimaafkan. Aku tidak pantas dimaafkan. Tapi Allah pantas memaafkan. Jadi kita ini punya dosa sebesar apapun, jangan dosa besar, dosa kecil saja kita kepada Allah, itu sebetulnya tidak pantas dimaafkan. Kita ini sebetulnya dosa kecil saja nggak pantas dimaafkan. Kepada Allah soalnya. Tapi Allah yang pantas memaafkan. Bijudik, dengan kedermawanan, Allah subhanahu wa ta'ala, wa tagabbalni bifadlik, dan kabulkanlah aku dengan keutamaanmu. Wanzur ilayya birahmatik, pandanglah aku dengan rahmatmu. Allahumma gfirli ma salaf minadz dzunub, ya Allah, maafkanlah dosa-dosaku yang lalu. Wa'simni fima bagiya minal ajal, dan jagalah sisa umurku sampai ajal itu tiba. Fa innal khair kullahu biyadik, karena sesungguhnya seluruh kebaikan itu ada di tanganmu, wahai Allah. Wa anta bina raufun rahim, dan engkau adalah zat yang maha belas kasih kepada kami. Tsumma tad'u du'a asyiddah, setelah itu kau tambahkan doa orang dalam keadaan SOS ini ya. Doa darurat ini. Doa yang darurat, pokoknya harus ini. Ya Allah, ini harus saya ini diampuni, kalau enggak celaka saya ini ya. Doa usiddah. Wa huwa, doa itu apa? Ya mujalli azaimal umur, wahai zat yang menyingkap hal-hal yang besar. Menyingkap kesulitan-kesulitan yang besar. Segala kesulitan ini bisa disingkap oleh Allah. Ya muntaha himmatil mahmumin, wahai zat yang menjadi harapan terakhir bagi orang-orang yang sedang gundah, orang yang sedang punya problem, kepalanya mau pecah ini, harapan terakhirnya cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang kalau sudah ini tidak bisa, ini pintu semua ketutup, pintunya Allah selalu terbuka. Puncaknya orang-orang yang dalam keadaan mahmum, gundah, karena problematika hidup. Ya man idza arada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Wahai zat yang jika dia menghendaki sesuatu, dia mengucapkan kun, jadi fayakun, maka jadilah. Ahatat bidzunub, wahai zat yang punya kebesaran semua yang aku sebutkan tadi, ini aku hambamu. Ahatat biya adzunub, diliputi oleh dosa-dosa, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah. Antal madhkhuru laha, aku tidak punya modal pelindung kecuali engkau, wahai Allah. Ini waktunya engkau, aku tidak punya simpanan, apa istilahnya, tidak punya kartu apa itu istilahnya, yang kalau digunakan terakhir ini ya, tidak punya jurus terakhir ini ya, sudah tidak ada jurus lagi ini, kecuali engkau ini. Ini waktunya ini aku gunakan engkau, wahai Allah. Kedermawananmu ini, waktunya ini, sekarang ini. Karena aku dalam keadaan SOS ini, darurat ini sudah ya. Nah ini disebutkan antal mukhtar li ghufran dzalikadz dzunub. Ini kamu ini satu-satunya sudah yang bisa ngampuni dosa-dosa ini. Ya madkhuran li kulli syiddah, wahai satu-satunya harapan bagi mereka yang dalam kondisi kesulitan. Kuntu addakhiruka li hadhihi sa'ah, aku ini menyimpanmu wahai Allah khusus untuk waktu ini. Addakhiruka itu aku punya simpanan. Simpanan ini tidak aku keluarkan kecuali dalam keadaan darurat. Nah simpananku untuk waktu ini hanya engkau wahai Allah.
Ini waktu SOS ini ya. Nah, orang di dalam hidup kan kadang-kadang punya cadangan terakhir. Nah ini cadangan terakhir kita ini cuma, iya ini sudah satu-satunya pegangan sudah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Jawa bilang gacuk. Gacuk itu apa gacuk itu bahasa Indonesia? Andalan. Nah, andalan terakhir. Orang Jawa bilangnya gacuk saya ini cuma ini sudah. Terakhir ini. Paling enak ngomong bahasa Jawa langsung bisa ya. Gacuk gitu. Kuntu adakhiruka li hadhihi sa'ah fatub alayya. Ya sudah, kamu ini satu-satunya andalan wahai Allah di waktu ini, maka terimalah taubat saya. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ini maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini kita selesaikan tinggal sedikit ya. Kelebihan ini waktunya sudah. Tapi tidak apa-apa ini ya. Kalau tidak selesai-selesai nanti ini bab taubat terus kita. Sudah mau jalan ini kita ya. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah SWT. Tsumma aktsir minal buka wat tadallul. Lalu setelah engkau panjatkan doa syiddah ini, doa SOS ini, perbanyak tangis lagi dan perbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ucapkan lagi, ya man la yushghiluhu sya'nun an sya'nin, wahai zat yang tidak disibukkan oleh perkara yang satu dari perkara yang lain. Allah ini tidak disibukkan. Lah itu kulla yaumin huwa fi syan. Maknanya apa itu? Setiap hari dia dalam kesibukan. Dalam kesibukan tapi tidak sibuk. Artinya kulla yaumin huwa fi syan itu dia tidak pengangguran. Allah itu selalu berkehendak setiap saat, tapi kehendaknya tidak menyibukkan dirinya. Tidak seperti kita. Kita ini berkehendak, tapi sibuk. Habis waktu kita, habis umur kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terikat, umur tidak terikat, waktu. Tidak perlu dengan apa-apa, jadi tidak menyibukkan. Ya man la yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Ini kalau mau kita baca setiap hari bagus ini doanya ya. Wala sam'un an sam'in. Tidak disibukkan dengan pendengaran. Sibuk kalau kita dengarkan ini, ada sebelah ada orang ngomong lagi. Yang ini tidak paham kita, satu-satu kalau ngomong. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali orang bicara kepada Allah di dunia ini ada berapa? Yang ngomong bukan cuma orang, binatang, jin, malaikat, semuanya bicara ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sibuk. Tidak bingung Allah. Ada orang di depan Ka'bah, mesti doa, dia punya hajat ini depan Ka'bah. Sebelahnya ada orang lagi doa, disuruh diam sama dia. Diam dulu, saya dulu yang doa. Jadi takut doanya dia ini tidak didengarkan. Karena yang ini banyak ini ngomong terus. Kamu dari tadi tidak berhenti-berhenti. Doanya terus, saya ini kapan? Doa bareng-bareng. Allah ini tidak disibukkan, tidak dibingungkan dengan banyaknya doa. Kalau kita satu-satu, ada orang datang ke dokter misalnya, 10 ngomong bareng-bareng, disuruh keluar sama dokternya, diusir semuanya. Satu-satu dokter ngantri satu-satu. Kalau Allah enggak, bareng-bareng semuanya. Bahkan dianjurkan berjamaah, minta berjamaah gitu ya. Waladhdallin, amin, barengan. Kalau orang bingung itu. Ya man la tughallituhul masail, wahai zat yang segala permintaan itu tidak bisa menjadikan dia keliru. Tidak ada Allah keliru. Kita takut, ya Allah, saya minta mobil, sebelah kita minta motor. Loh, jangan-jangan nanti ini saya yang dikasih motor, ini mobil, keliru. Tidak ada Allah keliru. Kamu mintanya mobil ya, dikasih mobil. Kalau kamu dikasih motor, berarti motor yang lebih baik buat kamu. Tapi Allah tidak keliru, faham Allah ya. Ini zaman sekarang ada orang bilang, berubah laki-laki jadi wanita. Ditanya, kamu kok jadi wanita? Saya ini jiwanya laki-laki, jiwanya wanita, tapi salah masuk di tubuhnya laki-laki. Kamu kira produk Jepang apa kamu ini?
produknya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada Allah keliru. Kamu yang miring, kamu yang keliru. Nah, zaman sekarang manusia karena tidak beragama, ada orang tidak normal diterima. Orang tidak normal itu diluruskan, bukan diterima ketidaknormalannya, tapi diobatkan. Ini sakit jiwa ini orang. Diobatkan jadi benar, bukan direstui. Kalau direstui gila semua satu negara nanti. Allah tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah meletakkan jiwa. Orang laki ya orang laki, jiwanya laki. Orang perempuan jiwanya perempuan. Tidak ada orang salah jiwanya perempuan masuk terjebak di tubuh laki-laki. Nanti yang perempuan balas akhirnya. Saya ini sebetulnya laki tapi masuk ke jiwa perempuan. Pertanyaannya kok nggak ada jiwanya kucing masuk ke laki-laki, ke manusia. Mestinya ada juga manusia yang bergaya kayak kucing. Ini jiwanya kucing masuk. Atau kucing ngomong. Nggak ada. Nggak mungkin salah. Tidak mungkin salah. La tughallituhul masail. Ya man la yubrimuhu ilhaul mulhin. Wahai zat yang segala pengaduan itu, segala pengaduan orang itu tidak menjadikan dia ini bosan atau marah. Kita ada orang ngadu ke kita sekali, tolong saya ini, ya kita kesian. Datang lagi, tolong saya ini. Lama-lama bosan kita. Itu manusia, sifatnya manusia. Atau sehari buka HP ada 300 orang ngeluh, kita banting ini HP ini. Bosan saya, orang ngeluh terus tiap hari. Bosan. Dokter itu ada liburnya. Dokter itu harus ada liburnya. Kalau enggak pasiennya disuntik mati sama dia. Bosan dia, setiap hari orang sakit terus yang datang. Lihat ini, corona ini, penyakit corona ini. Dokter yang stres banyak. Stres dia, enggak mampu dia. Ini orang sakit semua masuk ke rumah sakit. Suster-susternya juga, perawatnya juga stres sampai teriak-teriak dia. Sampai ada yang mati sekalian. Karena tidak sanggup, gusar dia, stres, bosen ngadepi orang, ngeluh terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin kita ngeluh, semakin dia suka. Gak bosen Allah. Makanya kalau ngeluh itu sama Allah. Karena Allah ini suka kalau kita ngeluh. Kalau kita ngeluh sama orang, 1 hari ketawa, 2 hari ketawa, 3 hari dikasih tangan kita. Suruh pulang. Pikirkan diri kamu sendiri. Saya ini mikir diri saya sudah susah, kamu tambahi diri kamu sendiri ya. Adzikni barda afwik. Cicipkanlah kepada diriku, berikanlah kepada diriku ini dinginnya maafmu, wa halawati maghfiratik, manisnya ampunanmu, birahmatik ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Tsumma tusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersolawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat kepada Rasul itu mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam riwayat doa yang ditutup dengan solawat itu tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dimulai dengan solawat, ditutup dengan solawat, tidak mungkin ditolak. Wa tastaghfir li jami'il mu'minin wal mu'minat. Lalu setelah itu kamu mohonkan kepada Allah juga ampunan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki atau wanita. Karena ketika kita memohonkan ampun untuk orang lain, malaikat memohonkan ampun untuk kita. Doanya malaikat itu lebih diterima oleh Allah SWT. Doa seseorang untuk saudaranya itu pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi min dhahril ghaib, tidak di depan saudaranya. Kita doakan fulan bin fulan, termasuk ketika kita mendoakan anak kita. Nanti dikabulkan oleh Allah SWT. Dulu ada orang datang ke Habib Soleh Tanggul. Habib, saya ini kok berusaha macam-macam, rumah tidak punya,
usaha macam, kamu mau dapat rumah ya, setiap hari doakan Habib Soleh dapat rumah. Suruh doakan ini supaya Habib Soleh Tanggul, padahal Habib Soleh sudah punya rumah. Doakan Habib Soleh Tanggul, ya Allah Habib Soleh, beri Habib Soleh ini rumah, nanti kamu dapat rumah. Ini diajari doakan orang. Jadi kita kalau punya hajat, doakan teman-teman kita ini dapat seperti apa yang kita maukan, nanti kita dapat apa yang kita mau. Termasuk mendoakan ampunan. Doakan. Makanya Rasulullah mengajarkan astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, pagi 27 kali, asar 27 kali. Itu khasiatnya luar biasa. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 pagi hari habis sholat subuh, habis sholat asar, atau sebelum sholat subuh dan habis sholat asar, sebelum maghrib, sebelum terbit adzan subuh dan sebelum tenggelam matahari. Atau kalau tidak mampu habis sholat subuh dan habis sholat asar. Itu luar biasa doa itu. Kemudian watarji ila ta'atillah jalla jalaluh, lalu kamu kembali beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fatakunu qad tsabata taubatan nasuha. Kalau kamu lakukan semua ini, maka dipastikan, ditetapkan taubatmu insyaallah tergolong taubat nasuha. Wa qad kharajta minadz-dzunub tahiran, dan kamu telah disucikan dari perbuatan dosa, tahiran, suci, kayaumi waladatka ummuk, seperti hari ketika kamu baru dilahirkan oleh ibumu, suci dari perbuatan dosa. Wa ahabbakallahu ta'ala, dan Allah pasti akan mencintaimu karena innallaha yuhibbut tawwabin. Walaka minal ajr wa thawab, plus kamu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alaika minal barakah war rahmah, dan kamu diberi hidupmu dikasih berkah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la yuhitu bihi wasfu wasifin, berkat dan rahmat yang tidak bisa dihitung oleh siapapun, dari besarnya, banyaknya. Setelah itu wa hasala lakal amnu wal khalas, kamu akan mendapat keamanan dan kesudahan, khalas, dari penyelesaian dari segala kebinasaan yang mengancam dirimu. Nah, jadi aman, hidupmu jadi aman. Kalau kamu mesti dosa, bahaya, hidup kamu dalam bahaya terus. Wa najauta min ghissatil ma'asi, dan kamu selamat dari jerat atau rintangan maksiat, wa baliyatiha, dan baliyah, dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari maksiat fid dunya wal akhirah, baik di dunia atau di akhirat. Dan kalau engkau sudah melakukan semua itu, kunta qad gata'ta hadhil aqabah, kamu telah melewati tahapan ini, yaitu tahapan kedua bagi mereka yang mau mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala biiznillah. Tapi semua itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Sebab banyak orang baca kitab tapi tidak diamalkan. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi penuntut ilmu yang mengamalkan ilmu. Ikhlas. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu ta'ala waliyul hidayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik hidayah, pemilik petunjuk. Minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat taufik, dan dia juga pemilik taufik. Kalau kamu dapat taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sudah tidak mungkin salah lagi. Diberi petunjuk, belok kanan, belok kiri, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bimannihi wa fadlihi. Semua itu terjadi karena karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau kita melakukan semua ini, kita melewati tahapan kedua. Tahapan pertamanya ilmu. Tahapan kedua adalah taubat. Kalau kita sudah melewati tahapan taubat, kita berhak melangkah ke anak tangga berikutnya, yaitu tahapan aqabatul awaik. Tahapan rintangan-rintangan. Orang kalau sudah menyucikan dirinya dari dosa, berarti dia harus menjaga sisa umurnya supaya bersih terus kan. Nah, menjaga taubat itu lebih gampang mengucapkan taubat daripada menjaga kesungguhan dalam bertaubat tadi. Mengucap maaf itu gampang, tapi menjaga diri untuk tidak salah lagi itu lebih sulit. Nah, makanya ketika kita bertaubat, di depan kita sudah sungguh-sungguh bertobat, di depan kita ada tahapan berikutnya, tahapan rintangan-rintangan untuk tetap jadi baik. Nah, apa rintangan-rintangannya? To be continued. Untuk pertemuan yang akan datang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesungguhan dalam bertaubat, kesungguhan dalam beramal, memberikan kita kesungguhan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melepas dari diri kita rantai kelalaian, rantai kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan buku Imam Ghazali, khususnya Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, dan buku-buku para salaf pendahulu yang saleh, dan dikumpulkan kita kelak bersama mereka, dan dikumpulkan bersama pemimpin mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biduni ta'ab wala masyaggah, tanpa susah, tanpa kesulitan, tanpa didahului azab, tanpa didahului siksa, tanpa didahului hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bisiril Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى في كل سورة